Good morning, all of you. I am KSVN Manohar, lecturer in physics, Sri Venkateswara College of Arts and Science, Amalapuram, affiliated to Adikavi Nannaya University, Rajahmundry. Today, I want to discuss about degree second year, fourth semester physics subject. The paper title is Thermodynamics. In this thermodynamics, the second unit name is thermodynamic potentials. So in this thermodynamic potentials, in previous class I have explained about what are thermodynamic potentials and the Maxwell equations derived from thermodynamic potentials. Right? Later I have explained about short answer question, Clausius-Clapeyron's latent heat equation, which is very important short answer. Later I have explained about the important essay question, Joule-Kelvin effect or Joule-Thomson experiment or porous plug experiment. So it is an important essay question. There are special cases also in this essay question. Later I have explained about first TDS equation and second TDS equation. Now in today's class we want to discuss about difference between specific heats of a gas. Difference between specific heats of a gas. సో రెండు విశిష్టోష్ణాల మధ్య భేదానికి సమీకరణాన్ని రాబట్టండి. సో రైట్, ఇది మీకు ఆల్రెడీ నేను థర్మోడైనమిక్స్ యూనిట్స్లో రెండు రిలేషన్స్ చెప్పాం. సిపి మైనస్ సివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ అని అండ్ సిపి బై సివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు గామా అని. సో ఇప్పుడు వాటిని రప్పించాలి. సో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్పెసిఫిక్ హీట్స్ ఆఫ్ ఎ గ్యాస్, రెండు విశిష్టోష్ణాల మధ్య భేదానికి సమీకరణాన్ని రాబట్టండి. సో ప్రూవ్ దట్ సిపి మైనస్ సివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ అని అడగచ్చు, లేదా derive the difference between specific heats of a gas, derive the relation for difference between specific heats of a gas, or Cp minus Cv is equal to R. Prove that Cp minus Cv is equal to R అని అడగచ్చు. Right? In this, the first paragraph is, if a gas is heated, then its pressure and volume changes simultaneously by a large amount. Thus it is necessary to specify under the condition at which the heat is supplied. Hence the gas has two specific heats. Again, if a gas is heated, ఏదైనా ఒక వాయువును వేడి చేసినప్పుడు, then its pressure and volume changes simultaneously by a large amount. ఏదైనా ఒక వాయువును వేడి చేసినప్పుడు ఆ వాయువు యొక్క పీడనము మరియు ఘనపరిమాణంలో అధిక మొత్తంలో మార్పులు రావడాన్ని మనం గమనించవచ్చు. Thus it is necessary to specify under the condition at which the heat is supplied. అంటే ఇది ఎంత హీట్ని మనం సప్లై చేసాము అన్న దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ద హీట్ నౌ హెన్స్ ద గ్యాస్ హ్యాజ్ టూ స్పెసిఫిక్ హీట్స్. ఇప్పుడు వాయువునకు రెండు విశిష్టోష్ణాలు ఉంటాయి. మీకు ఫస్ట్ లెసన్లో అసలు విశిష్టోష్ణం అంటే ఏంటి, వాట్ ఈజ్ మీన్డ్ బై స్పెసిఫిక్ హీట్, సీని ఏ రకంగా డిఫైన్ చేస్తారో చెప్పాను. సి మీన్స్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ హీట్ required to raise the unit mass of the substance by 1 Kelvin is called specific heat. అంటే ఏదైనా ఒక ప్రమాణ ద్రవ్యరాశి కలిగినటువంటి పదార్థాన్ని మనం తీసుకున్నప్పుడు దాని యొక్క ఉష్ణోగ్రతను 1 కెల్విన్కి పెంచడానికి, 1 కెల్విన్ వరకు ఇంక్రీజ్ చేయడానికి మనకు అవసరమైనటువంటి రిక్వైర్ అయినటువంటి హీట్నే ఈజ్ కాల్డ్ స్పెసిఫిక్ హీట్, విశిష్టోష్ణము అంటారు. దట్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై సి అండ్ ద యూనిట్స్ ఆర్ జౌల్, మోల్ ఇన్వర్స్, కెల్విన్ ఇన్వర్స్ అని చెప్పుకున్నాం మనం. ఇప్పుడు అందులో specific heat is of two types.
ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ స్పెసిఫిక్ హీట్ అట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్, అంటే స్థిర పీడనం వద్ద విశిష్టోష్ణము. ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ స్పెసిఫిక్ హీట్ అట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్. సో విశిష్టోష్ణాన్ని సి అనే అక్షరం చేత రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. సో స్పెసిఫిక్ హీట్ అట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై సిపి, అండ్ ద ఫార్ములా ఫర్ సిపి ఈజ్ 1/m ఇంటూ డో క్యూ బై డో టీ అట్ పి. ఆల్రెడీ ఫస్ట్ యూనిట్లో కూడా చెప్పాం మీకు. సిపి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్రమ్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ హీట్ 1/m డో క్యూ బై డో టీ ఫార్ములా. సో హియర్ స్పెసిఫిక్ హీట్ అట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ means Cp is equal to 1/m dou Q by dou T at a constant P. So that is equal to, for 1 mole of gas, మనం తీసుకున్నటువంటి వాయువు 1 మోల్ అయినప్పుడు, here we will write Cp is equal to dou Q by dou T at a constant P. So we know that according to second law of thermodynamics, the mathematical form of second law of thermodynamics is T dou S. సో హియర్ ఇక్కడ మనం డో క్యూ బదులుగా టీ డో ఎస్ రాయొచ్చు. సో టీ డో ఎస్ బై డో టీ ఎట్ కాన్స్టెంట్ పి. సో హియర్ సిపి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ ఇంటూ డో ఎస్ బై డో టీ ఎట్ కాన్స్టెంట్ పి. అండ్ ద సెకండ్ వన్, స్పెసిఫిక్ హీట్ ఎట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్, అంటే స్థిర ఘన పరిమాణం వద్ద విశిష్టోష్ణము. సో స్పెసిఫిక్ హీట్ అట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ సివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/m ఇంటూ డో క్యూ బై డో టీ ఎట్ కాన్స్టెంట్ వి. సివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/m ఇంటూ డో క్యూ బై డో టీ ఎట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్. సో అగైన్ ఫర్ 1 mole of gas, m is equal to 1. Here we will write dou Q by dou T at a constant V. So Cv is equal to dou Q by dou T at a constant V. So dou Q బదులుగా we will write T dou S. So T dou S by dou T at a constant V. That means Cv is equal to T into dou S by dou T at a constant V. Now we will take Cp minus Cv is equal to, Cp అంటే పైన ఉంది 1లో, T ఇంటూ డో ఎస్ బై డో టీ అట్ P మైనస్ Cv అంటే 2లో ఉంది, T ఇంటూ డో ఎస్ బై డో టీ అట్ V. సో రెండిట్లో T కామన్ తీయచ్చు. సో దట్ ఎంప్లైస్ Cp మైనస్ Cv is equal to క్యాపిటల్ T ఇంటూ డో ఎస్ బై డో టీ అట్ కాన్స్టెంట్ P minus dou S by dou T at constant V. Let it be equation 1. దీని సమీకరణం 1గా తీసుకున్నాం. అంటే ఇప్పుడు Cp మైనస్ Cv ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొచ్చిందంటే T ఇంటూ డో ఎస్ బై డో టీ అట్ P మైనస్ డో ఎస్ బై డో టీ అట్ V. సో దీన్ని సింప్లిఫై చేయాలి. దీని ఈక్వేషన్ 1 అనుకుంటున్నాను. లెట్ ఇట్ బి ఈక్వేషన్ 1. నౌ వీ విల్ టేక్ ఎంట్రపీ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్. మనం సెకండ్ టీడీఎస్ ఈక్వేషన్ రప్పించినప్పుడు రాసాం. సో టెంపరేచర్ ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్ అన్నాం. ఫస్ట్ టీడీఎస్ ఈక్వేషన్ రాసినప్పుడు టెంపరేచర్ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ అండ్ ఎంట్రపీ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ అండ్ వాల్యూమ్ అన్నాం. సో హియర్ వీ విల్ టేక్ టెంపరేచర్ ఈజ్ ఎంట్రపీ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్. సో దట్ ఈజ్ S ఈజ్ ఈక్వల్ టు F ఆఫ్ T comma P. సో ఆన్ డిఫరెన్షియేటింగ్ ఇరువైపులా అవకలనం చేసినప్పుడు ds ఈజ్ ఈక్వల్ టు LHS ds ఈజ్ ఈక్వల్ టు RHS ఈజ్ డో ఎస్ బై డో టీ అట్ కాన్స్టెంట్ P ఇంటూ dt ప్లస్ డో ఎస్ బై డో టీ డో ఎస్ బై డో P అట్ కాన్స్టెంట్ T ఇంటూ dP. ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ S ఈజ్ ఈక్వల్ టు F ఆఫ్ T కామా Pని, S ఈజ్ ఈక్వల్ టు F ఆఫ్ T కామా Vని డిఫరెన్షియేట్ చేసాం మనం. సో ఇక్కడ RHSలో చూడండి డో టీ డిటీ క్యాన్సిల్ అవుతాయి, డో పీ డిపి క్యాన్సిల్ అవుతాయి. సో డో ఎస్ ప్లస్ డో ఎస్ 2 డో ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిఎస్. న్యూమెరికల్గా సరిపోయింది వాల్యూ. సో ఇప్పుడు డిఎస్ వాల్యూ వచ్చింది. సో ఇప్పుడు ఈ డిఎస్ని ఎంటైర్ ఈక్వేషన్ని
dt చేత భాగాహారం చేయాలి. సో దట్ ఎంప్లైస్ ds by dt is equal to dou s by dou t at p into dt by dt అంటే 1 ప్లస్ dou s by dou p at t into dp by dt. నౌ పై ఈక్వేషన్లో ఎట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ఘన పరిమాణాన్ని స్థిరంగా ఉంచండి. పై రాసినటువంటి ఈక్వేషన్లో సో ఎల్హెచ్ఎస్ ఏముంది, dou s by dou t ఉంది. సో వాల్యూమ్ని కాన్స్టెంట్ పెట్టండి. సో dou s by dou t at కాన్స్టెంట్ v ఈజ్ ఈక్వల్ టు RHS యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా dou s by dou t at p ప్లస్ dou s by dou p at t ఇంటూ dou p by dou t at కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్. ఇరువైపులా వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్ తీసుకున్నాం కాబట్టి. సో దట్ ఎంప్లైస్ dou s by dou t at v ఈజ్ ఈక్వల్ టు dou s by dou t at p ప్లస్ dou s by dou p at t ఇంటూ dp by dtని dou p by dou t at కాన్స్టెంట్ vగా రాసాము. later సో dou s by dou t at కాన్స్టెంట్ p మైనస్ యువతలకు తీసుకొస్తున్నారు ఈ విలువని, ఎల్హెచ్ఎస్లో ఉన్నటువంటి విలువని, అంటే dou s by dou t at v. సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ dou s by dou p at t ఇంటూ dou p by dou t at v. సో దీన్నే సో dou s by dou t at p మైనస్ dou s by dou t at v ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో మ్యాక్స్వెల్ ఈక్వేషన్ ఉపయోగిస్తున్నాను, ఫోర్త్ మ్యాక్స్వెల్ ఈక్వేషన్. సో ఫోర్త్ మ్యాక్స్వెల్ ఈక్వేషన్ ఉపయోగిస్తే మైనస్ dou s by dou p at tని dou v by dou t at p కింద రాయొచ్చు. సో ఫోర్త్ మ్యాక్స్వెల్ ఈక్వేషన్ నుంచి. అండ్ సెకండ్ టర్మ్ dou p by dou t at v. సో రైట్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ దీన్ని ఈక్వేషన్ 2 అనుకోండి. మ్యాక్స్వెల్ ఫోర్త్ ఈక్వేషన్ ఉపయోగించగా వచ్చిన ఈక్వేషన్ని లెట్ ఇట్ బి ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 అనండి. నౌ సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఈక్వేషన్ 2 ఇన్ ఈక్వేషన్ 1. సమీకరణం 2ని సమీకరణం 1లో ప్రతిక్షేపించాలి. సో ఈక్వేషన్ 1 చూడండి, సిపి మైనస్ సివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈక్వేషన్ 1 మళ్ళా రాస్తున్నాను, టీ ఇంటూ dou s by dou t at p మైనస్ dou s by dou t at v. అది ఈక్వేషన్ 2లో వచ్చింది. అంటే దట్ ఎంప్లై సిపి మైనస్ సిబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ ఇంటూ మనకి ఈక్వేషన్ 2 వచ్చిన వాల్యూ రాయండి, RHS వాల్యూ. సో టీ ఇంటూ dou v by dou t at p ఇంటూ dou p by dou t at v. సో సిపి మైనస్ సిబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ ఇంటూ dou v by dou t at p ఇంటూ dou p by dou t at v. లెట్ ఇట్ బి ఈక్వేషన్ 3 అనండి. సో వచ్చినటువంటి సిపి మైనస్ సివి వాల్యూని ఈక్వేషన్ 3గా తీసుకున్నాను. నౌ ద ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ ఈజ్. ఇప్పుడు ఆదర్శ వాయు సమీకరణాన్ని తీసుకోండి. ద ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ ఏంటి, పివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ఆర్టీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మోల్ అని తీసుకున్నాం మనం, అంటే పివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్టీ. నౌ ఆన్ డిఫరెన్షియేటింగ్ ఇరువైపులా అవకలనం చేయండి. సో అవకలనం చేసినప్పుడు ఎల్హెచ్ఎస్లో మనకి డెరివేటివ్ ఆఫ్ యూవీ రూపంలో ఉంది, అంటే పీ డో వి ప్లస్ వి డో పీ రాయొచ్చు, ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ డో టీ బికాజ్ ఆర్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. సో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పై సమీకరణంలో అట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్. సో ప్రెజర్ కాన్స్టెంట్ అయితే డో పీ వాల్యూ 0, అంటే డో వి బై డో టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ బై పీ అవుతుంది. అంటే డో వి బై డో టీ అట్ కాన్స్టెంట్ పీ, ప్రెజర్ కాన్స్టెంట్ అన్నారు కదా, ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ బై పీ. లెట్ ఇట్ బి ఈక్వేషన్ 1. ఈక్వేషన్ 4. సో dou v by dou t at p is equal to r by p. సో నౌ అట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ పైన ఉన్నదాన్నే అట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ తీసుకోండి, అంటే dou v 0, అంటే dou p by dou t అట్ కాన్స్టెంట్ v is equal to r by v. సో dou p by dou t అట్ కాన్స్టెంట్ v is equal to r by v. ఈక్వేషన్ 5 అనండి. ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఈక్వేషన్స్ 4 and 5 ఇన్ ఈక్వేషన్ 3.
సమీకరణాలు 4 మరియు 5లను సమీకరణం 3 నందు ప్రతిక్షేపించగా రెండు వాల్యూస్ని ఈక్వేషన్ 3లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు దెన్ వీ విల్ గెట్ సిపి మైనస్ సివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ ఇంటూ డో వి బై డో టీ అట్ పీ వాల్యూ ఆర్ బై పీ ఇంటూ డో పీ బై డో టీ అట్ వి వాల్యూ ఆర్ బై వి. సో దట్ ఇంప్లైస్ సిపి మైనస్ సివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ ఇంటూ ఆర్ బై పీవి. సో వీ నో దట్ ఫర్ ఐడియల్ గ్యాస్ పీవీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్టీ. అంటే డెమనామినేటర్లో ఉన్నటువంటి పీవీ బదులుగా మనం ఏమి రాయొచ్చు అంటే ఆర్టీ రాయొచ్చు. సో దట్ ఎంప్లాయ్ సిపి మైనస్ సివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ ఇంటూ ఆర్ బై ఆర్టీ. ఆరో క్యాన్సిల్ అవుతాయి. సో టీటీ కూడా క్యాన్సిల్ అవుతాయి అండ్ ద రిమైనింగ్ వాల్యూ ఈజ్ ఆర్, క్యాపిటల్ ఆర్. సో ఫైనల్లీ వీ గెట్ సిపి మైనస్ సివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్. దట్ మీన్స్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ two specific heats for ideal gas is Cp minus Cv is equal to R. So Cp minus Cv is equal to R ప్రూవ్ చేయాలన్నప్పుడు స్పెసిఫిక్ హీట్ అంటే డెఫినేషన్ రాసి స్పెసిఫిక్ హీట్ అట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెజరు, స్పెసిఫిక్ హీట్ అట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూము తీసుకుని సో Cp minus Cv is equal to రాసి సో ఈక్వేషన్ 1గా తీసుకుని దాన్ని అగైన్ ఎంట్రపీ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెజర్ తీసుకుని సో డో ఎస్ బై డో టీ అట్ కాన్స్టెంట్ వి, అదేవిధంగా డో ఎస్ బై డో టీ అట్ కాన్స్టెంట్ పి రెండు విలువలు రప్పించి ఆ రెండిటిని ఈక్వేషన్ 1లో ప్రతిక్షేపించి సిపి మైనస్ సివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ వచ్చిన తర్వాత విలువ అగైన్ ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ తీసుకుని దాంట్లో డో వి బై డో టీ అండ్ డో పీ బై డో టీ వాల్యూస్ ప్రతిక్షేపించగా ఫైనల్లీ వీ గెట్ సిపి మైనస్ సివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు R. So the difference between two specific heats is equal to gas constant capital R for ideal gas. ఇది అంటే ఆదర్శ వాయు విషయంలో రెండు విశిష్టోష్ణాల మధ్య భేదం అన్నప్పుడు we will write Cp minus Cv is equal to capital R. So this is the proof. Therefore Cp minus Cv is equal to capital R. Later, the next concept is ratio between specific heats of a gas. Later, the next concept is ratio between specific heats of a gas. అంటే రెండు విశిష్టోష్ణాల మధ్య నిష్పత్తికి సమీకరణాన్ని నిరూపించండి. అంటే ద రేషియో బిట్వీన్ టూ స్పెసిఫిక్ హీట్స్ ఆఫ్ ఎ గ్యాస్ ఈజ్ ROR ఇలా అడగచ్చు. ప్రూవ్ దట్ సిపి బై సివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు గామా. సిపి బై సివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు గామా ఆర్ ద రేషియో బిట్వీన్ టూ స్పెసిఫిక్ హీట్స్ ఆఫ్ ఏ గ్యాస్. అంటే రెండు విశిష్టోష్ణాల మధ్య నిష్పత్తికి సమీకరణాన్ని రాబట్టండి. రైట్? ఇన్ దిస్ కాన్సెప్ట్ first we have to define bulk modulus of elasticity. దీన్నే మనకి బల్క్ మాడ్యులస్ అంటారు. ఈ బల్క్ మాడ్యులస్ యొక్క డెఫినేషన్ ఏం చెప్తామంటే రేషియో బిట్వీన్ వాల్యూమ్ స్ట్రెస్ టు వాల్యూమ్ స్ట్రెయిన్ ఆర్ రేషియో బిట్వీన్ బల్క్ స్ట్రెస్ టు బల్క్ స్ట్రెయిన్. దీన్నే వాల్యూమ్ మాడ్యులస్ అంటారు. ద రేషియో బిట్వీన్ bulk stress to bulk strain is called bulk modulus. Or the ratio between volume stress to the volume strain is called bulk modulus of elasticity. మూడు రకాల ఎలాస్టిసిటీస్ చెప్తాం మీకు మెకానిక్స్లో. ఫస్ట్ వన్ యంగ్స్ మాడ్యులస్, రెండవది యంగ్స్ మాడ్యులస్కి వై, రెండవది రిజిడిటీ మాడ్యులస్ ఈటా అండ్ థర్డ్ వన్ బల్క్ మాడ్యులస్ కే. ఇక్కడ ఈ వాడుతున్నారు సింబల్ బల్క్ మాడ్యులస్. అక్కడ మెకానిక్స్లో మనం కే ఉపయోగించాం. సో బల్క్ మాడ్యులస్ దట్ ఈజ్ బల్క్ మాడ్యులస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి ఫార్ములా? బల్క్ స్ట్రెస్ బై బల్క్ స్ట్రెయిన్.
అంటే స్థూల గుణకము ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్థూల ప్రతిబలము బై స్థూల వికృతి. స్థూల గుణకము ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఘనపరిమాణ ప్రతిబలము బై ఘనపరిమాణ వికృతి, ఎలాగైనా చెప్పచ్చు. సో బల్క్ మాడ్యులస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బల్క్ స్ట్రెస్ బై బల్క్ స్ట్రెయిన్. దట్ ఇంప్లైస్ E ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో బల్క్ స్ట్రెస్ ఈజ్ మైనస్ dP అండ్ బల్క్ స్ట్రెయిన్ ఈజ్ dV బై V. సో మైనస్ ఎలా వచ్చింది అంటే, ఏదైనా ఒక పదార్థం తీసుకుని ఆ పదార్థం మీద మనం ప్రతిబలాన్ని ప్రయోగించినప్పుడు ఆ పదార్థం యొక్క ఘనపరిమాణం తగ్గుతుంది. ఒక బుడగ తీసుకోండి, ఆ బుడగ మీద ప్రతిబలాన్ని ప్రయోగించండి, అది dP అనుకోండి, నొక్కండి, దాని యొక్క వాల్యూమ్ తగ్గిపోద్ది కాబట్టి మైనస్ రాస్తున్నాము. అలా యాక్చువల్ ఫార్ములా ఏంటంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు dP బై మైనస్ dV బై V ఫార్ములా. ఆ మైనస్ పైన రాసామంతే తేడా. అంటే దట్ ఎంప్లాయిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ dP బై dV బై V. దట్ ఎంప్లాయిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ V ఇంటూ dP బై P. It is bulk modulus. And later we will take isothermal elasticity. సో ఐసోథర్మల్ కాన్స్టెంట్లో ఏం కాన్స్టెంట్ ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్లో T కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్. సో ఐసోథర్మల్ ఎలాస్టిసిటీ ఈజ్ ET ఈజ్ ఈక్వల్ టు పైన ఉన్న దాంట్లో T కాన్స్టెంట్ రాయాలి, మైనస్ V ఇంటూ dP బై dT at a constant V or dP by dt at a constant T. రెండవది ఎడియాబాటిక్ ఎలాస్టిసిటీ, అంటే స్థిరోష్ణక స్థితిస్థాపకత, పైది సమోష్ణక స్థితిస్థాపకత. సో స్థిరోష్ణక స్థితిస్థాపకత ఎడియాబాటిక్ ఎలాస్టిసిటీ ఏం కాన్స్టెంట్ ఎడియాబాటిక్ ప్రాసెస్లో అంటే ఎంట్రపీ ఈజ్ కాన్స్టెంట్, S is constant. So ES is equal to minus V into dP by dV at a constant S. Now we will take ES by ET. మనం తీసుకుంటున్నాం. సో ఇడియాబాటిక్ ఎలాస్టిసిటీ బై ఐసోథర్మల్ ఎలాస్టిసిటీ అంటే ES by ET తీసుకుంటున్నాం. ES వాల్యూ పైన ఉంది. సో ES వాల్యూ ఎంతంటే మైనస్ V ఇంటూ dP by dV at S or dP by dV at S by minus V into dP by dV at a constant T. సో మైనస్ కొట్టుకుపోతాయి, VV క్యాన్సిల్ అవుతాయి. సో dP by dV at S మిగులుతుంది న్యూమరేటర్. డినామినేటర్ dP by dV at a constant T మిగులుతుంది. సో దట్ ఎంప్లైస్ LHS is ES by ET is equal to RHSలో dP by dVని dP by dT ఇంటూ dT by dV కింద రాస్తున్నాను అట్ కాన్స్టెంట్ S కింద. సో dT న్యూమరేటర్లో చూడండి, dt క్యాన్సిల్ అయిపోగా dP by dV మిగులుతుంది, సరిపోతుంది పైన ఉన్న స్టెప్కి. dt క్యాన్సిల్ అవగా న్యూమరేటర్లోది. సో dP by dt at a constant S into dt by dV at a constant S. Similarly denominator చూడండి, dP by dV ఉంది. సో dP by ds into ds by dV at a constant temperature. సో ఇందులో DSO క్యాన్సిల్ అవుతాయి, DSO క్యాన్సిల్ అవగా పైదే మిగులుతుంది, dP by dV at a constant T మిగులుతుంది. So right now by using Maxwell equations, ఇప్పుడు మ్యాక్స్వెల్ సమీకరణాలని ఉపయోగించి ఈ 4 విలువలు ఉన్న చోట 4 మ్యాక్స్వెల్ సమీకరణాలను రాయాలి. సో 4 మ్యాక్స్వెల్ సమీకరణాలను మనం రాసినప్పుడు ఫైనల్గా అన్నీ క్యాన్సిల్ అయ్యి మనకి రిమైనింగ్ టర్మ్ ఏం మిగులుతుందంటే dS by dT at a constant P ఇంటూ dS by dT at a constant V. 4 మ్యాక్స్వెల్ ఈక్వేషన్ని అక్కడ రాసుకుని ప్రతిక్షేపించిన తర్వాత ఫైనల్లీ వీ గెట్ dS by dT at a constant P
బై డో ఎస్ బై డో టీ ఎట్ కాన్స్టెంట్ వి. సో ఇప్పుడు ఈ విలువల్ని పైన కింద కూడా టీ చేత గుణకారం చేసి టీ చేత భాగాహారం చేస్తే టీ ఇంటూ డో ఎస్ బై డో టీ ఎట్ పి ఇంటూ టీ ఇంటూ డో ఎస్ బై డో టీ ఎట్ వి. సో టీ ఇంటూ డో ఎస్, it is according to second law of thermodynamics, mathematical form of second law of thermodynamics. T dou s is dou q. T dou s is dou q. So dou q by dou t at constant p by dou q by dou t at constant v. So finally we get es by et is equal to dou q by dou t at constant p is Cp, so specific heat at constant pressure, and dou q by dou t at constant V for 1 mole of gas is Cv. అంటే ఫైనల్గా మనకి LHS ఏముంది, ES by ET. సో ES by ET వాల్యూ ఎంత వచ్చింది అంటే Cp by Cv. అంటే Cp by Cv is equal to ఐసోథర్మల్ ఎడియాబాటిక్ ఎలాస్టిసిటీ బై ఐసోథర్మల్ ఎలాస్టిసిటీ. సో ఈఎస్ బై ఈటీ అని వచ్చింది, దాన్నే గామాగా తీసుకుంటున్నాం ఈఎస్ బై ఈటీని. సో దేర్ ఫోర్ సిపి బై సివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు గామా. సో ద రేషియో బిట్వీన్ టూ స్పెసిఫిక్ హీట్స్ సిపి అట్ అ కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ అండ్ సివి అట్ అ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ఈజ్ గామా. అంటే రేషియో బిట్వీన్ స్పెసిఫిక్ హీట్స్ అన్నప్పుడు ముందుగా బల్క్ మాడ్యులస్ ఈకి ఫార్ములా తీసుకుని దాంట్లో అట్ ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ ఎడియాబాటిక్ ప్రాసెస్ రాసుకుని దాంట్లో మరలా ఈఎస్ బై ఈటీ వాల్యూను మనం కనుక్కోవాలి. ఈఎస్ బై ఈటీలో న్యూమరేటర్లో డిటీ క్యాన్సిల్ అయ్యే విధంగానే డినామినేటర్లో డిఎస్ క్యాన్సిల్ అయ్యే విధంగా 4 పదాలని రాసి మ్యాక్స్వెల్ ఈక్వేషన్స్ని ప్రతిక్షేపించగా ఫైనల్లీ వీ గెట్ సిపి బై సివి. దట్ మీన్స్ ఈఎస్ బై ఈటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిపి బై సివి. దట్ మీన్స్ సిపి బై సివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈఎస్ బై ఈటీ. సో ఎడియాబాటిక్ ఎలాస్టిసిటీ బై ఐసోథర్మల్ ఎలాస్టిసిటీని హియర్ వీ విల్ కాల్డ్ యాజ్ గామా. దాన్ని గామాగా చెప్తున్నాం. అంటే సిపి బై సివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు గామా. That means ratio between two specific heats is gamma, and the difference between two specific heats is Cp minus Cv is equal to R, and the ratio between two specific heats is Cp by Cv is equal to gamma. Right? Later, the next short answer is show that F is equal to U plus T into dou F by dou T at constant V. Show that F is equal to U plus T into dou F by dou T at constant V. Here F is Helmholtz free energy. దానికోసం సొల్యూషన్లో let us take Helmholtz free energy. That means Helmholtz free energy is defined as F is equal to U minus Ts. మనకు తెలిసిన ఫార్ములా F is equal to U minus Ts. Let it be equation number 1 అని దాన్ని. ఆన్ డిఫరెన్షియేటింగ్ ఇరువైపులా అవకలనం చేయండి. చేసినప్పుడు we will get LHS is dou F is equal to dou U minus T dou S minus S dou T. So that implies dou F is equal to dou U బదులుగా చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ బదులుగా మనకు థర్మోడైనమిక్ పొటెన్షియల్స్లో ఫస్ట్ థర్మోడైనమిక్ పొటెన్షియల్లో చెప్తాం డో యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ డో ఎస్ మైనస్ పీ డో వి అని. సో టీ డో ఎస్ మైనస్ పీ డో వి మైనస్ టీ డో ఎస్ మైనస్ ఎస్ డో టీ. దట్ ఇంప్లైస్ డో ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ డో ఎస్ క్యాన్సిల్ అవ్వగా మైనస్ పీ డో వి మైనస్ ఎస్ డో టీ మిగులుతుంది. సో నౌ అట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ స్థిర ఘన పరిమాణం వద్ద పైన దాంట్లో వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్ పెట్టండి. అంటే డో వి 0 అంటే డో ఎఫ్ బై సో డో టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎస్.
at a constant volume, dou F by dou T is equal to minus S at constant volume. Let it be equation number 2. దీన్ని సమీకరణం 2గా తీసుకున్నాను. Now substituting equation 2 in equation 1. సమీకరణం 2ను సమీకరణం 1లో ప్రతిక్షేపించండి. అంటే మైనస్ ఎస్ బదులుగా డో ఎఫ్ బై డో టీ అట్ వీన్ రాయొచ్చు. సో ఈక్వేషన్ 1 చూడండి. ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ ప్లస్ టీ ఇంటూ మైనస్ ఎస్. సో మైనస్ ఎస్ బదులుగా ఈక్వేషన్ 2 రాయొచ్చు చూడండి. మైనస్ ఎస్ బదులుగా ఎంత రాయొచ్చు? డో ఎఫ్ బై డో టీ అట్ కాన్స్టెంట్ వి. సో ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ ప్లస్ టీ ఇంటూ డో ఎఫ్ బై డో టీ అట్ కాన్స్టెంట్ వి. So finally we get, therefore Helmholtz free energy F is equal to function F is equal to U plus T into dou F by dou T at a constant volume. And the next short answer is, show that G is equal to H plus dou G by dou T at a constant P. అంటే ఇది గిబ్స్ ఫంక్షన్, గిబ్స్ ప్రమేయం. ఏం ప్రూవ్ చేయమంటున్నాడంటే G is equal to H plus dou G by dou T at a constant pressure. For this purpose we have to take Gibbs function. గిబ్స్ ప్రమేయాన్ని తీసుకోవాలి. గిబ్స్ ప్రమేయాన్ని ఏ విధంగా నిర్వచించవచ్చు అంటే G is equal to H minus Ts. Let it be equation 1. సమీకరణం 1గా తీసుకోండి. ఆన్ డిఫరెన్షియేటింగ్, ఇరువైపులా అవకలనం చేయండి. సో చేస్తే డో జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డో హెచ్ మైనస్ టీ డో ఎస్ మైనస్ ఎస్ డో టీ. సో దట్ ఎంప్లాయిస్ డో జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డో హెచ్ వాల్యూ ఈజ్. సో ఇది మీకు యాంతాలఫీ నుంచి లభిస్తుంది. డో హెచ్ వాల్యూ టీ డో ఎస్ ప్లస్ వి డో పీ, డో హెచ్ విలువది మైనస్ టీ డో ఎస్ మైనస్ ఎస్ డో టీ. సో టీ డో ఎస్ క్యాన్సిల్ అయినాయి అనుకోండి. డో జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఏం మిగులుతుందంటే వి డో పీ మైనస్ ఎస్ డో టీ. డో జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి డో పీ మైనస్ ఎస్ డో టీ. నౌ ఎట్ అ కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్, పీడనాన్ని కాన్స్టెంట్గా తీసుకోండి. కాన్స్టెంట్గా తీసుకున్నప్పుడు డోపీ ఎంత అవుతుందంటే విలువ 0. సో పైన ఉన్న దాంట్లో డోపీ 0 రాశారనుకోండి, డో జీ బై డో టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్. అంటే డో జీ బై డో టీ అట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎస్. లెట్ ఇట్ బి ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2గా తీసుకోండి దాన్ని. నౌ సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఈక్వేషన్ 2 ఇన్ ఈక్వేషన్ 1. సమీకరణం 2ను సమీకరణం 1 నందు ప్రతిక్షేపించినప్పుడు G ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ మైనస్ టిఎస్. దాన్ని ఏ రకంగా రాయటంటే G ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ ప్లస్ టీ ఇంటూ మైనస్ ఎస్. దట్ ఎంప్లాయ్ G ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ ప్లస్ టీ ఇంటూ మైనస్ ఎస్ విలువ ఈక్వేషన్ 2లో ఉంది. సో మైనస్ ఎస్ బదులుగా ఏమి రాయొచ్చు అంటే డో జీ బై డో టీ అట్ కాన్స్టెంట్ పి అని రాయొచ్చు. సో G ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ ప్లస్ టీ ఇంటూ డో జీ బై డో టీ అట్ కాన్స్టెంట్ పి. సో ఫైనల్లీ వీ గెట్ Gibbs function G is equal to H plus T into dou G by dou T at a constant pressure. అంటే సిపి మైనస్ సివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ప్రూవ్ చేసాం, సిపి బై సివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు గామా ప్రూవ్ చేసాం. నెక్స్ట్ హెల్మ్హోల్ట్జ్ ఎనర్జీ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ ప్లస్ టీ ఇంటూ డో ఎఫ్ బై డో టీ అట్ కాన్స్టెంట్ వి. అండ్ గిబ్స్ ఫంక్షన్ G ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ ప్లస్ టీ ఇంటూ డో జీ బై డో టీ అట్ కాన్స్టెంట్ పి. నో ప్రాబ్లమ్స్ అంటే థర్మోడైనమిక్ పొటెన్షియల్స్ అండ్ మ్యాక్స్వెల్ ఈక్వేషన్స్లో ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకున్నప్పుడు ద ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ క్యాలిక్యులేట్ ద ఇన్వర్షన్ టెంపరేచర్స్ ఆఫ్ H2 అండ్ CO2. కట్ అయింది అక్కడ. H2 అండ్ CO2 such that their critical temperatures are minus 239.9 degrees centigrade and 31 degrees centigrade.
So calculate the inversion temperatures of H2 and CO2 such that their critical temperatures are minus 239.9 degrees centigrade and 31 degrees centigrade. అంటే హైడ్రోజను కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనే రెండు వాయువుల యొక్క సందిగ్ధ ఉష్ణోగ్రతలు ఇచ్చాడు, వాటి యొక్క విలోమ ఉష్ణోగ్రతలు కట్టమంటున్నాడు. సో సందిగ్ధ ఉష్ణోగ్రతలు మనం రాసుకున్నప్పుడు ముందు గివెన్ దట్ క్రిటికల్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ H2 ఈజ్, అంటే హైడ్రోజన్ యొక్క సందిగ్ధ ఉష్ణోగ్రత Tc ఈజ్ ఈక్వల్ టు minus 239.9 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. కెల్విన్లోకి మార్చండి. సో 273 కలపాలి. minus 239.9 ప్లస్ 273 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 33.1 కెల్విన్. అది రాయాలి అక్కడ యూనిట్స్ కే. సో క్రిటికల్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ CO2 ఇచ్చాడు, అది కూడా T2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు Tc ఈజ్ ఈక్వల్ టు 31 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. సో కెల్విన్లోకి మారాలి అన్నప్పుడు 273 కలపాలి. సో 31 ప్లస్ 273 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 304 కెల్విన్. నౌ ఫస్ట్ పార్ట్, ఇన్వర్షన్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ H2 ఈజ్ Ti ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఫార్ములా ఏంటంటే 27/4 ఇంటూ Tc. కట్ అయింది ఫార్ములా, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా. Ti ఈజ్ ఈక్వల్ టు 27/4 ఇంటూ Tc. Ti అంటే ఇన్వర్షన్ టెంపరేచరు, Tc అంటే క్రిటికల్ టెంపరేచరు, రెండిట్ల మధ్య ఉన్న రిలేషన్ అది. సో Ti ఈజ్ ఈక్వల్ టు 27/4 ఇంటూ Tc ఈజ్ 33.1. సో ద వాల్యూ ఈజ్ 223.4 కెల్విన్. సో ఇన్వర్షన్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ H2 ఈజ్ 223.4 కెల్విన్. లాటర్ ఇన్వర్షన్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ CO2 ఈజ్, కార్బన్ డయాక్సైడ్ యొక్క విలోమ ఉష్ణోగ్రత. ఫార్ములా మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, రిలేషన్ ఏంటి టీఐకి టీసీకి. Ti ఈజ్ ఈక్వల్ టు 27/4 ఇంటూ Tc, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 27/4 ఇంటూ క్రిటికల్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ CO2 ఈజ్ 304. సో మల్టిప్లై చేయగా వీ విల్ గెట్ 2052 కెల్విన్. సో దిస్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ to calculate inversion temperature by using critical temperature. So the relation between inversion and critical temperatures are Ti is equal to 27/4 into Tc. ఇచ్చిన డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ని కెల్విన్లోకి మార్చుకుని చేయాలి. సో లేటర్ సెకండ్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ లాస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ క్యాలిక్యులేట్ ద ఇన్వర్షన్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ హీలియం such that A is equal to, constant A is equal to 3.44 into 10 power minus 3 Newton meter power 4 mole minus 2, and B is equal to 0.00237 into 10 power minus 3 meter cube mole inverse. యూనిట్స్ కట్ అయినాయి కానీ కింద రాసుకున్నాం మనం. అండ్ R is equal to 8.31, అది 3.31 అని రాశారు. వాల్యూ ఈజ్ 8.31 జౌల్ మోల్ ఇన్వర్స్ కెల్విన్ ఇన్వర్స్. అది 3 కింద పడ్డది, అది 3 కాదు, 8.31 జౌల్ మోల్ ఇన్వర్స్ కెల్విన్ ఇన్వర్స్. సో ఇచ్చిన మూడు విలువలు రాసుకోవాలి. ఏ 3.44 ఇంటూ 10 పవర్ మైనస్ 3 న్యూటన్ మీటర్ పవర్ 4 మోల్ పవర్ మైనస్ 2. బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.0237 10 పవర్ మైనస్ 3 మీటర్ క్యూబ్ మోల్ ఇన్వర్స్. ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8.31 జౌల్ మోల్ ఇన్వర్స్ కెల్విన్ ఇన్వర్స్. మనకి ఇన్వర్షన్ టెంపరేచర్కి మరొక ఫార్ములా ఏంటంటే మీకు ఆల్రెడీ నేను జౌల్ కెల్విన్ ఎఫెక్ట్ దగ్గర చెప్పాను. Ti ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2A/RB. Ti ఈజ్ ఈక్వల్ టు 27/4 ఇంటూ Tc. ఇక్కడ పనిచేయదా ఫార్ములా, ఏబీలు ఇచ్చాడు. Ti ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2A/RB రాయచ్చు. సో 2 ఇంటూ ఏ వాల్యూ ఈజ్ 3.44 ఇంటూ 10 పవర్ మైనస్ 3 బై ఆర్ వాల్యూ ఈజ్ 8.31 ఇంటూ B value is 0.0237 into 10 power minus 3. So finally after simplification we get the value is 35 and the units are Kelvin. So inversion temperature Ti is equal to 35 Kelvin. So this is the process
to calculate inversion temperature. Now in this class I have explained about the difference between specific heat Cp minus Cv is equal to R, ratio between specific heats Cp by Cv is equal to gamma, and the relations between Helmholtz free energy and Gibbs function. Later the problems involved in on the based on inversion temperature. So all of the students should prepare well. Stay home, stay safe. Thank you.